To be honest, we grew up in very privileged backgrounds, so আমাদের জন্য এটা primary concern না. So we might not be able to give you the best answer for that. But I'm sure you might have opportunities to talk to other people who have different perspectives. কিন্তু আমাদের ড্রাইভাররা আরেকটু এডুকেটেড হওয়া উচিত, তখন সেফটি এমনি এসে পড়বে। Oh, educated in what sense? They don't know anything about the roads. Just দিয়ে দেওয়া হচ্ছে লাইসেন্স without any কি বলে। I might wonder মানে একটা সিস্টেম একটা কালচার যদি তৈরি হয়ে এসেছে ওনাদের মাঝে মাঝে মানে ওনাদের কি করার যদি ওইভাবে জিনিসটা হয়ে এসেছে তাই না ওনারা হয়তো পাল্টাতে মানে আমরা নিজেরাই তো পাল্টাতে চাই না why can we expect that from privileged backgrounds and maybe it's the responsibility of those who have access and platforms True. to ensure equity and access Definitely. Yes. Topic, right, about safety is more so relevant now because we're in a period of change, right? Everyone expects things to change, whereby they will accept change right now more than ever, right? So, এখন যদি ধরেন এই যে practice গুলো for drivers, for people that are owners of bus companies that hire these bus drivers that do rash driving on the highways, right? এদেরকে যদি newly একটা collaborate করে trainings and all of that to like create the culture again. Bangladeshi driving exam hard. You get it's quite tough. Yeah. আপনাদের কি করতে হয় যে প্যারালাল পার্কে দুটো গাড়ির মাঝখানে এখানে অনেক কিছু হয় মানে না পারলেও হয়ে যায় এখানে দুইটা বাসের মাঝখানে মানুষ স্টাক হয়ে যায় আমাদের তিনটা মেজর ফেল মানে একটা মেজর ফেল হলে ড্রাইভিং টেস্টে আমাদের থিওরিও করতে হয় good implementation. Even if you fail in the steps of So হ্যাঁ কারণ রোড অ্যাক্সিডেন্টস রোড সেফটি তারপরে ফুটপাথ গুলো যদি পেডেস্ট্রিয়ানের জন্য আমি খেয়াল করে দেখেছি মানে অনেক ইউরোপিয়ান দেশগুলো they consider ঠিক আছে মানে road users কে not just cars the people as well so you have to make it accessible and livable for people as well not just for cars আমি নোটিস করেছি ফ্লাইওভার অনেকগুলো ক্রিস ক্রসিং কিন্তু ওরকম পার হওয়ার মতো নাই ট্রু planning a big thing. But we're thinking more inclusive. There's another thing, like a lot of us go to BRAC. Amader BRAC er ekta junior recently, he had an accident on a severe one. Eta Patha uthar pore hoyechilo. So if we can make these platforms like Patha, Uber, InDrive jotogulo ache, them accountable for such incidents, jeta ora ekdomi nite jachchilo na. Like all of my friends from BRAC, amra onek influencers derke diye eta poster share diyechi. Patha still ekta manusher accident er liability ta nite chachche na, which was very disheartening. Because ওর একটা ফ্যামিলি আছে and ওর ফ্যামিলি ওই ট্রিটমেন্টটা এফোর্ড করতে পারতেছে না এটা তো গভর্নমেন্ট দেখবে না রাইট সো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট পারসন অনেক ব্রাইট একটা স্টুডেন্ট ছিল সো আমরা যদি পাঠা উবার উপর বাধ্যতামূলক করে দিই যে বাংলাদেশে যদি ইফ এনিথিং হ্যাপেন্স ইউ আর দ্য ওয়ান হুজ লায়াবল তো তখন দেখা যাবে যে একটু ওই ফিয়ারটা থেকে মানুষজন ঠিক হয়ে যাবে তাহলে ওই জিনিসটা আপনি যেটা বলছিলেন প্রিভিলেজ থেকে তাহলে ওরকম কোম্পানিজ conglomerates they have a certain platform and we're doing more we have to look towards everyone and take responsibility definitely then I think if you look towards such a ঠিক আছে আমার পাশে কে বলছে আমার এই দুটো কি বলছে কি মত তাহলে হয়তো কাজ করা সহজ হতে পারে I feel like a youth platform is very needed in Dhaka. Yeah. I'm surprised there isn't one, a sort of official kind of platform. No, there's. Did you feel there would be something more concrete after last year? No, not really. Not really. But nothing. Is when we're united and connected, a lot of things can happen. But we are not. We are not connected. True, we are not united. Because there's no platform. And government, if they take any initiative after a new government is formed, for any initiative like this, youth platforms, I think that's going to be a good thing. That's going to be a good thing. So everyone can come there. They can, such as we have seen co-working spaces, right? So what happens? A lot of startups come there and they work together. But there is no space like this where the youth can come and they all can talk and they can figure out stuff. They can make changes or they can take initiatives.
and it's very hard to take initiatives on your own. When you have a platform, it's very easy. You can talk with a lot of people. সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তো আমরা দেখলাম গত বছর that's Yeah. how you know a lot of it happened so but at a physical একটা যদি কিছু থাকে Such as we have different platforms like JCI, which are out there are Junior platforms Chamber. not like that. আচ্ছা Yeah, so I feel like I also told this to you the last time we met, right? For like events and unified like for the youth. But I feel like if there's a youth organization, it has to be attached from power politics and has to have like equal representation. I feel like after August 5th, যেটা হয়েছে আমাদের, যে representation sort of got like removed on certain levels. Whether it was the positions of a lot of women activists who were active in 2024, right, and during July, whether it was minority groups and all of that. And that has happened actively. And a lot of groups that had a lot of social capacity to be activists made it like more political than it needed to be, right? So I feel like if there is a youth organization that is centralized, it has to be removed from bureaucracy power and has to be a little bit more inclusive. yeah and I had a few other inputs as well. I'm so sorry I will just see those other tables তাহলে হয়তো we'll also get the opportunity আচ্ছা sure so I will insist no of course আমি তো আপনাদের সাথে জিলাপি ফুচকা খেয়ে খাবো so help yourselves I'll join you shortly surely See you okay. later. Take care. Okay. We have surprisingly more input than outfits and watches, guys. আচ্ছা এটা একটু সরানো উচিত I don't feel good about this. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. কে বলছেন? বাংলাদেশে এত আইনি সেক্টরটা এত পুরানো আর প্রথম দিকে তো they didn't have any training They said ওরা খুব বাইরে থেকে আউটসোর্স না করে আমাদের নিজেদের বাচ্চাদের আমার নাম পিয়াস ইউনিভার্সিটি থেকে সিসিতে পড়াশোনা করেছি বিজনেস করে আমি মুরসালিন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি আমি রাগিব নিহাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি আমি মামুন মুত্তাকিন আইইউবি আমি বিবিএতে ফাইন্যান্স আমি বিবিএ ফাইন্যান্স ত্রিপলি I'm a graduate and I'm an aeronautical and aviation enthusiast. And I am an entrepreneur and I run my own company. I work for and currently I run a platform in Bangladesh which is IGS, International Global Reference Council. আপনি সময় কিভাবে পান কিছু করেন? আপনি যে এত ইনিশিয়েটিভ নেন that's incredible. তো আজকে থ্যাংক ইউ সবাইকে আসার জন্য তাহলে আপনি তো সবাই ঢাকায় জি জি তো ঢাকার ব্যাপারে আই থিঙ্ক আমরা আলোচনা করছি যে in your view what's the Dhaka that you want to see to make it livable for everyone আপনাদের inclusive tolerant ওটা তাহলে মানে এটা অনেক আগের প্রবলেম বাট আর্ট ইজ নট সিন as something আমি যেহেতু আর্টিস্ট আমি আর্টেরই কন্ট্রিবিউট করতে পারবো ইটস নট কি বলবো পিপল আর নট টলারেন্ট ইনাফ বোঝার মতো এমন আছে না যে ঠিক আছে দেয়ার আর্টিস্ট দেয়ার প্র্যাকটিসিং আর্ট লেটস জাস্ট লেট দেম বি অথবা দেখার চেষ্টা করি বাট আমরা ওটা না করে উই মেক ফান অফ ইট
most of the people বাংলাদেশে আমি সারপ্রাইজ কারণ বাংলাদেশে এত আর্ট এত হেরিটেজ এত কালচার আর ওইটাকে একটা মানে খুব বাজে রকমের একটা ইদার রিলিজিয়াস একটা স্লার বা কিছু একটা বলে ওটাকে দমায় দেওয়ার চেষ্টা করাটা ওইটা আমরা নিজেদের ওনারা বলতেছে আমাদের আগের যে জেনারেশনটা ওনারা বলতেছে যে আমরা ট্রেডিশন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ট্রেডিশন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি বাট দে কিপ ফরগেটিং দ্যাট ওনারা ওনাদের পার্সপেক্টিভের জন্য আমরা আমাদের হেরিটেজ থেকে আই থিঙ্ক দ্যাট শুড বি মানে আপনি বলছেন যে যেটা হোক opinion, মত, আদর্শ মানুষদের ইভেন ইফ ইউ নট দ্য বিগেস্ট ফ্যান অফ দিস যে অন্যদেরকে ওভাবে অ্যাটাক ক্ষতি করতে না বুলিং করতে না আচ্ছা ঠিক আছে উই ক্যান অল লিভ কোএক্সিস্ট পিসফুলি আপনাদের আমরা যানজট মুক্ত ঢাকা দেখতে চাই, প্রচুর জ্যাম হয়। একটা নির্মল ঢাকা দেখতে চাই যেখানে আমরা চাইলে মন ভরে শ্বাস নিতে পারবো, প্রপার অক্সিজেন পাবো। এটা কিন্তু মানে বিষয় যে এখন ঠান্ডাতে হয়তো বা এসি ইউনিট গুলো চলছে না কিন্তু অনেক এসি ইউনিট পুরনো এবং ওটা থেকে অনেক কেমিক্যালস অনেক ফিউমস আসে আর যখন গরমকালে সব একসাথে চালানো হয় তখন এয়ার পলিউশনটা আরো খারাপ হয়। হ্যাঁ ওটার কারণে বাচ্চাদের আমারও আগে ঢাকা থেকে ঢাকা থাকার সময় আমার শ্বাসকষ্ট তো আস্তে আস্তে ঠিক আছে কিন্তু অনেকজন লাং ক্যান্সার অনেক কিছু বাচ্চাদের গাছপালা তো অনেক কমে গেছে এবং গাছপালা কমে গেছে, ঢাকায় প্রপার খালবিল তো প্রপার নাই। আর ওগুলো তো মেরামত করা হ্যাঁ, এবং নদীগুলো দূষিত হয়ে গেছে। নদীর তো দেখাই যায় না, সব জায়গায় বালু ভরাট করে এখানে বিল্ডিং হয়ে গেছে, কারখানা হয়ে গেছে। মানে এই যে মানে মনে করেন খাল বিল একটু মেরামত করা, পার্কগুলো মেরামত করা, যদি আপনার কি মনে করেন যে যদি না হয় ভলেন্টিয়ারি আমার মনে হয় আমি লন্ডনে থাকি ওখানে সাধারণ মানুষেরাই মানে কমিটি নিজেরাই করে ভলেন্টিয়ার প্রতি রবিবার এখানে আরেকটা বড় ব্যাপার আছে, কারণ আমাদের সবগুলো খাল দখল হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা পাওয়ারফুল মানুষজন আছে যারা হচ্ছে চাইলে আপনি গিয়ে দখল মুক্ত করতে, হয়তো বা পাওয়ারফুল যারা আছে তারা পারবে, ইনস্টিটিউট পারবে, কিন্তু স্টুডেন্টদের পক্ষে এটা পসিবল হয় না। অনেক এনজিও তো এরকম ইনিশিয়েটিভ নেয় যে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকে অথবা ভলান্টিয়ারদেরকে নিয়ে একটা ইনিশিয়েটিভ নেয়, সারাদিন সে একটা দিন বা 2 দিন ধরে ক্লিন করে একবার মানে সাস্টেইনেবল পরের দিনই না, মানে টেক্স আ কাপল উইকস মেবি আ মান্থ এরকম, তারপরে আবার আগের মতো। তো এটা হয় কারণ মানে একটা মানে ধুমধাম করে একবারে ক্লিন করে এরপর ক্লিন করার ইনিশিয়েটিভটা একটু হয়তো বা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে একটু ইনকর্পোরেটেড করতে হবে যে এটাও জরুরি এগুলো করা। আপনারা যে অন্য আরো কিছু করছেন ফাইন, কিন্তু আমাদের যে প্রকৃতি তারপরে খাল খনন তারপরে পার্কগুলো এগুলো যদি ঠিকঠাক রাখতে হবে সবার জন্য, পলিউশনের জন্য, এটা হয়তো বা একটু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। We have lots and lots of civil engineers, we have lots and lots of environmental scientists, ওনাদের হেল্প নিয়ে ওনারই তো বেস্ট অ্যাডভাইস। আমরা নিজেরা দখল না করে নিজেরা আসো আমরা ক্লিন করি, একদিন 5 দিন ক্লিন করবো। ওনারাই বুঝবে কিভাবে মানে আরবান প্ল্যানিং এর মধ্যে এই জিনিসটা একটু ফিট ইন যদি মানে আমরা শুধু ভাবি যে আচ্ছা ঠিক আছে 1 মাসের জন্য এখনই করলে কি আমাদের লাভ সম্ভব, আমরা যে পরের 20 বছর 25 বছর 30 বছরের ব্যাপারে ভাবছি না। ইন টার্মস অফ আমি ওনাদেরকে বলছিলাম যে ফ্লাইওভার অনেক করা হয়েছে কিন্তু মানে ফ্লাইওভার মাঝখানে মানে নিচে যে মানুষেরা পার হবে, রাস্তা পার হবে ওরকম ব্যবস্থা কিন্তু করা নাই, অন্ধকার। তো হ্যাঁ, তো রাত হলে সন্ধ্যা হলে তো এখানে মনে হয় মানে একটু রিস্কি একটা জায়গা, লাইটিং সিসিটিভি। আমি আপনার সাথে এখানে অ্যাড করতে চাই, আপনি যদি আমাদের দেশে স্টার্টিং ফ্রম বক্সেস people are very hard working, আমাদের দেশের মানুষ কষ্ট করে। তো এখানে যদি আমাদের ঢাকার কথা বলি বা দেশের যে কোনো জায়গায় আমাদের যে রিসোর্সেসগুলো প্রেজেন্ট আছে এই রিসোর্সেসগুলো যদি আমাদের দেশে ইউটিলাইজ করা যায় তাহলে এবং প্রত্যেকটা ট্যাক্স পেয়ার তার ওয়ার্থের যে বেনিফিটগুলো সেটা ইনশিওর করতে পারবে এবং হয়তো একটা বেটার লাইফ লিড করতে পারবে, সেটা সিম্পল খুব ভালো একটা লাইফ হতে পারবে। আপনি সত্যি বলেছেন, যেখানে দেখি ভেরি হার্ড মানে জ্যামে দেখে মানে বসে দেখি
ইটস ইনক্রেডিবল, এত কষ্ট করতে হয়, কিন্তু এত কষ্ট সবার করা মানে উচিত না যদি একটু ঠিক মতো সবকিছু চলতো। ওয়েল প্ল্যান্ড। বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি যারা ট্যালেন্টেড পিপল ওরা এরকম রেকগনিশনটা না পেয়ে ওরা হচ্ছে ধরেন মানে এনাফ রেকগনিশন না পেয়ে ওরা বাইরে চলে যায়। বাট বাংলাদেশে যেটা দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের ট্যালেন্ট আছে, বাট সেই ট্যালেন্টটা যে ওরা শো করবে বা অ্যাকচুয়ালি যে নিজেদের একটা অ্যাকনলেজমেন্ট ডিজার্ভ করে এগুলো কখনোই দেওয়া হয়নি বা কখনো পায়নি দেখে আমার মনে হয় যে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে যেগুলো থেকে বাংলাদেশ অনেকটা এখন পিছিয়ে আছে। সাপোজ আমি যদি বলি যেমন ইঞ্জিনিয়ার্স, বুয়েট থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার্স বা নর্থ সাউথ আইবি থেকে পাশ করা যারা বিবিএস স্টুডেন্টস আছে ওরা কিন্তু নেচারালি অনেক ট্যালেন্টেড হয়। বাট দেখা যায় যে একটা অনার্স কমপ্লিট করার পরে বা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে দেখা যায় যে কোথায় জব করবে একটা মানে একটা সিকিউর কোনো প্লেস থাকে না, বা কেউ যে জবটা করবে সেখানে ওদের কোনো সিকিউরিটি থাকে না বা একটা এনাফ কোনো রিমুনারেশন থাকে না দেখে সবাই বাংলাদেশে যেটা করে স্টুডেন্টদের অনেক টিউশনের অনেক সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, যে বাসায় গিয়ে গিয়ে টিউশন করে মানে ল্যাক অফ অ্যাকনলেজমেন্টের অভাবে আমার যেটা মনে হয়। সো মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম যদি আরো করা হয় মানে পুরো সেট যদি করা হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে 6 মাসের মেন্টরশিপের প্রোগ্রাম থাকবে, স্পেশালি কানেক্টিং হয়তো বা মানে কিছু জায়গা আছে ঢাকাতে, স্পেশালি ঢাকা শহরেতে হয়তো বা দে হ্যাভ মোর কানেকশন, মোর অ্যাক্সেস, কিন্তু ইকুইটেবল জিনিস যদি করতে চায় সবাইকে যদি সুবিধা উপায় দিতে চায় অ্যাক্সেসিবল, তাহলে হয়তো বা আমাদের অন্য দিক থেকেও করতে হবে, অন্য আরো সব ধরনের কিছু হয়তো বা করাইলের দিকে। I'm sure there are very bright people there, so ওদেরকে যদি অ্যাক্সেস না দেওয়া হয়, আপনি নিশ্চয়ই মেবি agree, তাহলে এক ধরনের মানুষেরাই ওরকম ওই সিস্টেমে রয়েছে। So we have to bring people from all আর sides. বের হয়ে আসতে পারে না। নট অনলি এটা তো হচ্ছে আমাদের ঢাকায় যেমন আমাদের আমরা যারা ইয়াং জেনারেশন আছে আমাদের কথা বললাম, আরেকটা প্রবলেম যেটা সবচেয়ে বেশি ফেস করা হয় সেটা হচ্ছে যেমন সিলেটে যারা চা শ্রমিক আছে, যারা হচ্ছে গিয়ে মানে ওদের কিন্তু আমার মনে হয় যে কখনো মানে মানে জিরো অ্যাকনলেজমেন্ট। ওরা কি আমরা যখন মানে যখন আমরা হচ্ছে কি নর্মাল রিক্সা ইউজ করি, মানে আমরা একটা মানে নর্মাল সিটিজেন, আমাদের মিনিমাম 50 to 60 টাকা ভাড়া লাগে, যেখানে এমন একটা চা শ্রমিকরা একদম পার ডে আর্ন করে 150 টাকা to 200 টাকা, যেটা হচ্ছে কি মানে বেঁচে কিভাবে থাকে আই হ্যাভ নো আইডিয়া। তো আমার মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছুদিন পর পর ওনাদেরকে নিয়ে লেখালেখি হয় বা যখন কোনো চা শ্রমিক মন খারাপ করে বা কোনো কিছু বলে তখন এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠে, বাট অ্যাকচুয়ালি যে ওদের জন্য একটা পার্মানেন্ট সলিউশন কখনো এটা মানে যে আসেনি বা কখনো এই সলিউশনটা ওনারা পায়নি। সো আমার মনে হয় যে ইউথ এঙ্গেজমেন্ট দেন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালিতে যারা অ্যাকনলেজমেন্ট ডিজার্ভ করে, যেমন চা শ্রমিকরা কিন্তু একটা জেনারেশনাল একটা পভার্টি দিয়ে কিন্তু ওরা যাচ্ছে, ওরা কোনোভাবে আর আপার লেভেলে বা কোনো কিছু শাইন করতে পারছে না, কারণ তো ওদের সেই ওয়েটা হয়ে উঠছে না। সো আই থিঙ্ক দে ডিজার্ভ প্রপার অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যান্ড এগুলো স্টেপ নেওয়া উচিত। মানে এত মানে we're so proud of it, সিলেটে চা চা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নো, কিন্তু ওদেরকে যদি ঠিক মতো সম্মান না দেওয়া হয় ওয়েজ আর মানে অলসো অপরচুনিটি মানে একদম মানে নিম্ন স্তর থেকে একটু যে ওনারা উঠবেন। আই থিঙ্ক আপনি তো গার্মেন্টস নিয়ে কাজ করেন, তো গার্মেন্টস সেক্টরেও হয়তো দেখা যায় যে দের নো অ্যাক্সেস অপরচুনিটি টু রাইজ আপ, তাই না? হ্যাঁ, একটা এমনও আই হ্যাভ টক টু ওয়ার্কার্স গার্মেন্টসে, যেখানে যখন আমি কাজ করতাম ওখানে এমনও আছে মানুষজন একটা সেম ডেজিগনেশনে লাইক 10 years 15 years ধরে সেম ডেজিগনেশনে কাজ করছে, আর এখানে তো সেক্সিজমের ব্যাপারও এসে পড়ে, জাস্ট বিকজ শি ইজ আ ওম্যান শি ইজ নট অ্যালাউড টু র্যাঙ্ক। তো এটাও একটা বিষয়। ইনক্লুসিভিটি দরকার। আরেকটা শেষ করা যায়, বাংলাদেশের মধ্যে প্রেজেন্ট এডুকেশন সিস্টেম অনেক উইক। লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এএসসি পিএসসি গোল্ডেন এ প্লাসের রেট অনেক হাই থাকলেও স্টুডেন্টসের মধ্যে ক্যাপাবিলিটিটা অনেক কমে গেছে। তো আগের বিদেশ শিক্ষা ব্যবস্থা যেরকম ছিল, এখনকার জব সেক্টরের মধ্যে যখন আমি ইন্টারভিউজ দিতে যাই তখন ওদের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি জিরো। রুট লার্নিংটা জাস্ট মানে ছোটবেলা যে মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে জবে যাবে ওইটা ব্রিজটা নাই। সফট স্কিলস গুলো আর ছোট স্টুডেন্টস গুলি যারা প্রাইমারি সেকশনসের স্টুডেন্টরা
ওদের অনেক ল্যাকিংস আছে টিচার্সদের জন্য। যদি আমরা ভালো টিচার্স না প্রোভাইড করতে পারি তো ওই স্টুডেন্টসগুলি ঠিক মতো ডেভেলপ করতে পারতেছে না। তো নেক্সট ডে এসে যখন কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে আসছে তো টিচার ব্যাকবোন স্ট্রং না হওয়ার জন্য ওরা ওই জায়গার মধ্যে চলে আসে। এবং সব থেকে বড় বৈষম্য যেটা দেখা যায় শহর এবং গ্রামের যারা স্টুডেন্ট আছে ওদের ভিতরে এইটা কমায় আনাটা হচ্ছে আমার মনে হয় খুবই জরুরি। আর গ্রামের সাইডের ম্যাক্সিমাম যারা হচ্ছে একটু গরিব দারিদ্র সীমার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রবলেমগুলো হচ্ছে তারা ঠিক মতো তাদের বাচ্চাদেরকে এডুকেশন প্রোভাইড করতে পারতেছে না। এটা হচ্ছে অনেক বড় সমস্যা। আমরা হচ্ছে আমাদের আইবিতে একটা প্রোগ্রাম হয় এনইপি, আমরা হচ্ছে কিছুদিনের জন্য হচ্ছে রুট লেভেল স্কুলতে যাই দেখতে রিসার্চ করতে। তো ওই জায়গার মধ্যে ম্যাক্সিমাম যখন আমরা যাই তখন দেখি হচ্ছে তাদের ছোট ছোট বাচ্চারা এডুকেশন সিস্টেম পাচ্ছে না। যদি সপ্তাহের মধ্যে 7 দিন ক্লাস থাকে তারা 3 দিন থেকে 4 দিন ক্লাস করতেছে, ম্যাক্সিমাম টাইমে টিচার্স থাকতেছে না। তো এটা তাদের জন্য একটা প্রবলেম। ক্লাসরুমের অবস্থাগুলো খুব খারাপ। ক্লাসরুমের অবস্থা খুব বাড়ে, মানে বসার মতো বেঞ্চ নাই, তারপর বুকস নাই। তো এগুলি একদম প্রাথমিক লেভেল থেকে যদি এটা হয় হ্যাঁ ওর প্রবলেমটা সলভ করা সম্ভব। You can call your talented students, ওদেরকে টিচারদের ট্রেনিং দিয়ে you can have a thing. there you go. I think amazing. Great. I'm so sorry. অন্য টিভি হয়তো একটু কথা বলতে লাগবে। আপনারা প্লিজ সুইচ করার জন্য আচ্ছা একটা ছবি কেন দেখি পিকচার কেন একটা পিকচার হ্যাঁ একটু পরে দিকে আমি টেবিলগুলো Sure, sure, প্লিজ সব এই যে আমরা তো এলএফি তে গেছিলাম ইয়াতে সিলেটে। হ্যাঁ এটা সত্যি। আমি সালেম আহমদ রায়হান, জুলাই রেগুলেশনের অ্যালায়েন্সের ডাটা আর্কাইভিং নিয়ে কাজ করতেছি। আমি আব্দুল্লাহ মাহফুজ জাকারিয়া, আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স অফ বাংলাদেশ হুসাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। আসসালামু আলাইকুম, আমি নুসরাত নূর, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ল ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছি, সেকেন্ড ইয়ার। আর হচ্ছে পুসাবের সেন্ট্রাল মেম্বার এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসগুলোর সাথে জড়িত আছি। সরি আমার কাছে একটু নার্ভাস লাগে কিছুর মধ্যে। আমরা ইউজ টু ইট, সো আই হোপ আপনারা ডোন্ট ফিল নার্ভাস, আমরা সবাই ফ্রেন্ডলি। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আসার জন্য আজকে। আমার মনে হয় যে আপনারা সবাই ঢাকাতেই থাকেন। হ্যাঁ, তো আজকের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে মানে ঢাকাতে আপনার অ্যাজ দ্য ইউথ ইন ঢাকা অনেক দিক থেকে আপনারা ইনভলভ। তো আপনারা কেমন ঢাকা দেখতে চান? আপনাদের কি আইডিয়া, আপনাদের কি ইচ্ছা, পরিকল্পনা, তো ওইটার ব্যাপারে মানে আলোচনা করা যায়। ওকে, যেহেতু হচ্ছে স্পট না হলে না ইটস ওকে, যেহেতু আমার বাসাটা হচ্ছে ঢাকা থেকে একটু দূরে, মানে ঢাকার মধ্যে বাট ঢাকার একদম প্রপার এরিয়া থেকে একটু দূরে। তো দেখা যায় আমার বাসা থেকে এখানে আসতে প্রায় মানে 2 ঘন্টা প্লাস সময় লেগেছে। তো সেদিন আমি তো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে উবার নিয়ে চলে আসি, দূরের কোথাও যাই। গাড়ি দিয়ে শুধু 2 ঘন্টা লাগে? মানে হচ্ছে জ্যাম, এখানে ট্রাফিক যে প্রবলেমটা, বিশাল বড় একটা এটাই হচ্ছে এই ট্রাফিকের কারণে। আদারওয়াইজ এত প্রবলেম হয়তো থাকার কথা না। তার মধ্যে যেহেতু আমাদের হচ্ছে যে ফুটপাতের ইউজটা এটা প্রপার ইউজও হয় না, দেখা যাচ্ছে জ্যামে বসে আছি, পাশ দিয়ে আরেকজন ফুটপাতে গাড়ি উঠায় দিচ্ছে, সাথে করে সিগন্যালও কেউ মেনটেন করছে না। তো সেই বিষয়টা নিয়ে আমার অনেক বেশি সাফার করতে হয় যে কোনো প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করার জন্য। এটা আমার জন্য অনেক নিরাপত্তার ব্যাপার, হঠাৎ করে ফুটপাতে সেফটি সিকিউরিটির বিষয় দেখতে। তারপর আমাদের ট্রাফিক সিগন্যাল গুলা দেখা যাচ্ছে কিছু জায়গায় তো হচ্ছে আপনার যে জেব্রা ক্রসিং গুলা ওগুলো তো দেওয়া আছে কিন্তু মেনটেন করা হচ্ছে না। আমি দেখছি গ্রিন সিগন্যাল মানুষ চলতেছে হাঁটতেছে, আবার রেড সিগন্যাল গাড়ি চলতেছে। তো এগুলা ট্রাফিক সিগন্যাল থেকেও তো কোনো লাভ নেই, এগুলোর হচ্ছে প্রপার ইউজ করা দরকার। আমাদের এগুলা হচ্ছে মেনটেন করা হয় না, আমাদের হচ্ছে এগুলার আমরা ইউজ টু না। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের এগুলো একটা কন্টিনিউ করা উচিত, নিজেদেরকে ইউজ টু করা উচিত এই ট্রাফিক সিগন্যাল গুলো।
Shall I go next? ধরেন বাংলাদেশ, which is একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক which is demographic dividend, right? Bangladesh is currently experiencing. So আমরা আসলে আমাদের ইউথের মানে আপনাদের আসলে এটা নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা? আমাদের Like কি a চিন্তা? very- না, আমি তো আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, কারণ আপনারা তো ঢাকাতে থাকেন, জি। কাজ করেন, পড়াশোনা করেন, তো ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আপনাদের পার্সপেক্টিভ থেকে, আপনাদের লার্নিং সাজেশন থেকে আমরা সবাই শিখবো। আই এম বেসিকলি নিউ এখানে, সো উই হ্যাভ টু হিয়ার ফ্রম ইউ। রাইট, আই থিঙ্ক মানে কারেন্টলি ইউথের মধ্যে অনেক টাইপের ফ্রাস্ট্রেশনস আছে। উনি একটা স্টেট করেছেন, একটা হচ্ছে আফটার গ্রাজুয়েশন দ্য পাথ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু বি অনেস্ট। সো এখানে আসলে আমার কাছে মনে হয় কিছু চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে। কেউ সরকারি ইয়াতে যেতে হলেও দ্য হোল ইউনো এক্সামের যে প্যাটার্নটা অ্যান্ড অল অফ দিস, দ্যাট ইট সেলফ ইজ আই ডোন্ট নো হোয়াট টু সে। সো ওখানে একটু চিন্তা ভাবনার বিষয় থাকতে পারে। তারপরে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে এইচআর এমনভাবে জব ডেসক্রিপশনটা দিয়ে রাখে, ধরেন একজন ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট কে চাচ্ছে, কিন্তু চাচ্ছে যে ওনার থাকবে 5-6 বছরের এক্সপিরিয়েন্স। This sort of things actually make it very difficult for you to survive in the current market. মানে এডুকেশনের দিক থেকে হ্যাঁ, আপনারা কি দেখছেন যে ওই যে আই থিঙ্ক স্কিলের যে মিসম্যাচ, মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে জবস, ওই there's a gap applied skills মানে হয়তো বা শিখছেন about your subject, কিন্তু how it's applicable in the professional world, তারপরে যে সফট স্কিলস as well, ওইটা দেখছেন না, করা হচ্ছে। তারপরে অত কি সুযোগ সুবিধা আছে in terms of mentorship programs, internship programs, public private partnership এর মাধ্যমে যদি ওরকম থাকা হয়, ওটাও তো সুবিধা হবে। So if say there is sort of কি বলে administrative will, যে আচ্ছা ঠিক আছে, হয়তো বা কিছু কিছু কোম্পানিজ, প্রাইভেট কোম্পানিজ যদি এরকম মেন্টরশিপ প্রোগ্রামস করে, ওরা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে, শুধু হয়তো বা নট সার্টেন এরিয়াজ অফ ঢাকা, বাট বিভিন্ন জায়গা থেকে দেশের, তারপরে ঢাকাতে কিছু sort of ডিসঅ্যাডভান্টেজ এরিয়াস থেকে যদি আনা হয়, কারণ না হলে তো যেটা হয়তো বা হয় ওই 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 ধরনের চাকরি, ওই ধরনের অ্যাক্সেস শুধু কিছু জনের কাছেই রয়ে যায়। We have to open it up, the platform. তো mentorship programs যদি করা হয়, applied skills যদি করা হয়, হয়তো বা education systems making it more inclusive. Otherwise I see it's quite very rote learning, just quite repetitive learning. Critical thinking skills এর অভাব হয়তো বা আছে অনেক দিক থেকে, আর একটা নাম তো গ্লোবালি কম্পিটিটিভ না হলে হচ্ছে না। আপনি যে বিষয়টা বলছেন যে পাবলিক আর প্রাইভেটের মধ্যে কোলাবোরেশনটা হয় কিনা, আমাদের এখানে একটা হিউজ গ্যাপ। এখানে পাবলিক এবং প্রাইভেটকে টোটালি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডে চিন্তা করা হয়, যে তারা দুইজন হচ্ছে দুইটা ভাগ, দুইটা কান্ট্রি থেকে হয়তো বা বিলং করে। আমাদেরকে মনে করেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে একটা টোটালি নেগলেক্ট করা হয়, যে হচ্ছে তারা হয়তো জাস্ট হচ্ছে মমস কিড এরকম টাইপের, তারা কিছুই জানে না, তারা কিছুই বুঝতে পারে না, তারা পলিসি মেকিং এ কোনো হেল্প করতে পারে না। বাট এইটা হচ্ছে এখনো কেউ বুঝতে পারতেছে না, স্বীকার করতেও চায় না আফটার জুলাই। কারণ হচ্ছে জুলাইতে এত বড় একটা স্টেক থাকার পরেও প্রাইভেটের, তারা এখনো হচ্ছে পাবলিকের জায়গা থেকে মানে প্রাইভেটকে অনেক নেগলেক্ট করা হয়। দেখবেন যখন সরকার রিফর্ম করা হলো, অ্যাডভাইজারি যে সরকারটা, তখন হচ্ছে গিয়ে দেখেন প্রাইভেটের কোনো একজনও আপনি অ্যাডভাইজার হিসেবে পাবেন না, এখানে টোটালি পাবলিক ডিপেন্ড। কিন্তু হতেই পারে যে আপনি হয়তো খোঁজ নিয়ে জানেন না যে আপনার মোর দেন কেপেবল থাকতেই পারে যে হচ্ছে প্রাইভেট থেকে, বাট এই বিষয়টা একদম নেগলেক্ট করা হয়, আমাদেরকে মানে হচ্ছে ডোমিনেট করাই হয় বলতে গেলে, এরকমটা হয়। এডুকেশন সেক্টর নিয়ে যদি বলি, আমি বেসিক্যালি 2007-09 যখন ইন্টার এসএসসি পড়াশোনাটা করেছি, আপনার বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের প্রণীত কমিউনিকেটিভ সিস্টেমের লাস্ট ব্যাচ। এরপরে গত 15 বছর এডুকেশন সিস্টেমে অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 6 বার পরিবর্তন হয়েছে। এবং বেসিক্যালি যেটা হয়েছে, ব্র্যাকে যে শিক্ষার্থীরা এখন পড়ছে, সে প্রায় 15 to 16 লাখ টাকা পেমেন্ট করে তাকে অনার্স কমপ্লিট করতে হচ্ছে। স্টিল সে ইন্ডাস্ট্রি রেডিনেস যে জিনিসটা তার ভিতরে, সেটা গ্রো করছে না, স্কিল গ্রো করছে না। এবং এই যে ব্লকগুলো, এটা আসলে সিস্টেমেটিক ব্লক। এটা প্রশাসন হোক বা রাষ্ট্রের তো অনেক ডিপেস্টেড থাকে, তারাই ব্লকেজগুলো দিয়ে রাখছে, যে এখান থেকে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যদি বের হয়, সেক্ষেত্রে যারা কোয়ালিটিফুল না তাদের তো চ্যালেঞ্জে পড়তে হবে। সো এই ব্লকেজগুলো আছে। আপনি একটা জিনিস শুনলে মজা পাবেন, আপনি যদি ইউকেতে লম্বা সময় থাকছেন, ইউকেতে ইউনিভার্সিটি পাবলিক না প্রাইভেট ম্যাটার করছে না, মেধা থাকলে সে যে কোনো জায়গায় আসলে যুক্ত হতে পারছে। বাংলাদেশে নর্থ সাউথ, ব্র্যাক, ইস্ট ওয়েস্ট থেকে যদি কেউ অনার্স শেষ করে এবং সে পিএইচডিও করে আসে, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে না। এটা মানে আইন করে এটা ব্লকেজ দেয়া। অথচ সরকারি যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ি প্রাইভেটে শিক্ষকতা কিন্তু করছে।
এই যে কিছু মানে আনওয়ান্টেড ব্যারিয়ার, এটা আসলে এডুকেশনের ভিতরে একটা ভালনারেবিলিটি তৈরি করছে। ব্যালেন্সটা তৈরি হচ্ছে না, যার কারণে প্রাইভেটের বেশিরভাগ মেধাবীরাই পড়াশোনা শেষ করার সাথে সাথেই চলে যাচ্ছে বাইরে। এখানে আরেকটা জিনিসও করা হয়, যেমন জব সেক্টর গুলাতে, সেখানে হচ্ছে আপনার যখন সিভি গুলো ড্রপ করা হয় বিভিন্ন সেক্টরে, তখন তারা এখানে দেখে যে কারা পাবলিকের আছে কারা প্রাইভেটের আছে, সেটা দেখে তারা জাজ করে। সবার আগে সিভি বাতিল হয়ে যায় যখন দেখে আপনি কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আসছেন, উইদাউট এনি ইন্টারভিউ নেওয়ার আগে। সেটা তো একটা আছেই, সাথে হচ্ছে যে ধরেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যেটা বলি, সেখানের এডুকেশনটা নিয়ে এতই কোয়েশ্চেনেবল মানুষ মনে করে। ধরেন আমরা নিজেরাই রিক্রুট করি, সো করার সময় দেখি যে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয় ওয়াই উই আর রিক্রুটিং ইফ ইউ সি সিরিজ ফ্রম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এটা ওখানে বলে দেওয়া হয়। অনেক অনেক দেশে কোম্পানি তো সার্কুলারের সময়ও দেয় না, যে লিখে দেয় অনলি প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি। এটা তো একটা মাইন্ডসেটের বিষয় হলো পাল্টানো। তো হয়তো বা নতুন প্রজন্মকে দিয়ে এটা পাল্টাতে হবে। আমরা তো রিয়েলি মানে pretty much on the same page এটার ব্যাপারে। ওকে আপু, আমি যদি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করি, আপনি তো আসছেন অনেকদিন হয়েছে বাংলাদেশে, তো আপনি বাংলাদেশটাকে কিভাবে ফিল করলেন? সবার সাথে প্রায় হচ্ছে অনেকের সাথে আপনার মেশা হয়েছে, মানে আপনি কিভাবে ফিল করলেন বাংলাদেশটাকে, যে ইউএস এর সাথে এখানে মানে কম্পারিজন করে আপনি কিরকম ফিল করছেন বাংলাদেশকে? প্রথম জিনিসটা বিড়াল সহজে আপনার একটা সেলিব্রিটি বিড়াল আছে আমরা জানি। হ্যাঁ আমরা জানি যে আপনাদের কোনো বিড়াল পশু কিছু? হ্যাঁ ফ্রম চাইল্ডহুড। সরি, ফ্রম চাইল্ডহুড। ও ফ্রম চাইল্ডহুড। আমার এই মুহূর্তে 17টা বিড়াল আছে। 17টা? আচ্ছা, আপনি কি মানে ওরকম রেস্কিউ করেন? না, বেসিক্যালি হোম ক্যাট 3টা আর বাকিগুলো স্ট্রে ক্যাট, যেটা খাবার দাবার আমার ওখানে সবসময়। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন আছে। I'm so sorry, উনি বোধহয় একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। বাংলাদেশ থেকে কিভাবে ফিল করছেন, আর ইন ফিউচার আপনি কিভাবে দেখতে যাচ্ছেন? বেশ বড় কোশ্চেন, বেশ কমপ্লেক্স কোশ্চেন। প্রথম জিনিসটা, এটা তুলনা করে খুব ডিফিকাল্ট, কারণ আমি খুব ছোটবেলায় চলে গেছিলাম। 17 বছর পর এসেছি, তো মাঝখানে কিন্তু আমি আসি না ওইভাবে, কিন্তু খোঁজ রাখতাম, অফকোর্স দেখতাম সবকিছু। মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে আপনাদের মতো এত মানে কি বলবো, মানে ভেরি এনার্জেটিক, ইন্সপিরেশনাল, ভেরি ব্রিলিয়েন্ট এই যে এই তরুণরা যারা আছেন, এটা নতুন পার্সোনালি আমি নতুন ভাবে দেখছি। কারণ খবরেও যখন টিভিতে দেখি, নাহলে খবরের কাগজ খুলে দেখি, আপনাদের মতো ওরকম মানে মানুষদেরকে হাইলাইট করা হয় না। ইটস ভেরি মাচ সর্ট অফ হয়তো বা একটু অফ আ সার্টেন এজ, আমাদের মা বাবা বয়সী, কিন্তু আপনাদের মধ্যে যে এত মানে আইডিয়াস আছে, এনার্জি আছে, এত কিছু করার মানে ইচ্ছা আছে, তো সেটা আমার দেখে খুব ভালো লাগছে। আর আমি কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই, হ্যাঁ এটা জিজ্ঞেস করেছেন। আমরা হচ্ছে যেহেতু প্রায় সেম জেনারেশনের না, তো হচ্ছে চাচ্ছি যে আপুর দিক থেকে আপনি কিরকম চাচ্ছেন? আমি কিরকম চাচ্ছি মানে বাংলাদেশ যেন মানে সবার জন্য হয়, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ, যেখানে বিভিন্ন মানুষেরা তাদের বিভিন্ন ধরনের মত আদর্শ প্রকাশ করার মানে স্বাধীনতা থাকে ওইটা, এবং মানে ডাইভার্স ওপিনিয়ন। মানে বাংলাদেশ তো সবসময় একটা মানে ইটস হ্যাড সো মাচ কালচার এন্ড হেরিটেজ এন্ড আইডিয়াস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল, বিভিন্ন ধরনের, ওটাই ওই জিনিসটাকে যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি, এরকম একটা বাংলাদেশ আছে। আই ডোন্ট থিংক ইটস টু হার্ড। এটা এখানে আপু একটা ফ্যাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে যেমন আপনি একটু আগে বললেন যে আমাদের মতো ইয়াং যারা আছে তাদেরকে আপনি কখনো হাইলাইট করতে দেখেন। এখানে একটা হয় হচ্ছে যে আপনি পলিটিক্যাল আর নন পলিটিক্যাল। অফকোর্স, ইয়েস, দ্যাটস ভেরি ট্রু, ভেরি ট্রু। এইখান থেকে আসলে আমাদের গ্যাপটা। তাহলে মানে আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন হয়তো যদি আমি পলিটিক্যাল সাইডটা বেশি দেখে এসেছি, তরুণদের ওরকম পার্টিসিপেশন রিপ্রেজেন্টেশন নাই, তাই না? এটাই তো তাহলে স্বীকার করতে হবে, যদি আমি দেখে না আসি অ্যাটলিস্ট ফর দ্য লাস্ট কোয়াইট আ ফিউ ইয়ার্স, অথবা গত বছর থেকে তো ইটস ডিফারেন্ট। বাট এখন আপনার যদি ডিফারেন্ট হয়, অতটাও কিন্তু ডিফারেন্ট হয়নি, যতটা আমাদের চাহিদা ছিল বা আমাদের ছিল যে আমরা এইভাবে দেখতে চেয়েছি যে আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করছি, সেই জায়গাটাতে আমাদের লম্বা একটা গ্যাপ পড়ে গিয়েছে। আবার পরে
আবার দেখছেন এটা হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আসলে আমরা সবাই মনে হয় পলিটিক্যালি যদি একটা মেয়েকে একটু পরিচয় করাই দিই, একটু আলাদা করে ওকে পরিচয় করাই দিই, যেহেতু ওই যে কোশ্চেনটা করেছে এটার সাথে কিছু রিলেভেন্ট। আপনি জুলাইতে একটা ছবির কথা মনে আছে কিনা দেখবেন, পুলিশ একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, একটা মেয়ে তাকে প্রোটেকশনের চেষ্টা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের গাড়িটার সামনে গ্রিলটা ধরে দাঁড়িয়েছিল। এই ছবিটা বা ভিডিওটা আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই জুলাইতে। দিস ইজ দ্য গার্ড নুসরাত নূর। জাস্ট বিকজ সে আসলে পলিটিক্সের সাথে কানেক্টেড না, সে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। দেখেন এই যে 1.5 বছর রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তার কিন্তু জায়গা হয়নি, তার পরামর্শ বা তাই জুলাই তো একটা চেতনার জায়গা ছিল আমাদের, যে আমরা কি চাইছি, তো সেই মতামতটা দেওয়ার জায়গা কিন্তু তার তৈরি হয়নি। তো এখান থেকে আসলে প্রশ্নটা আসছে, আমি আরেকটু সংযুক্তি দিচ্ছি ওর সাথে, যে আপনার সুযোগ আছে এখানে কাজ করার। আমি মনে করি যে আপনার দল, আমি যেটা আপনার দলের ব্যাপারটাই বলছি, বিএনপি কি এই ব্যবস্থাটা করতে পারে কিনা, তাদের পলিসি গ্রহণের জায়গাগুলোতে যারা বেসিক্যালি পলিটিক্স করছে না কিন্তু তুখোর মেধাবী, তাদেরকে কোনোভাবে সংযুক্ত করা যায় কিনা, বিশেষ করে ইয়ুথ যারা আছেন, ইয়ুথ লিডার যারা আছেন, তাদেরকে সংযুক্ত করে দলের বা রাষ্ট্রের কিছু পলিসির জায়গাগুলোতে তাদেরকে এঙ্গেজ করা যায় কিনা। আপনি বাংলাদেশে আপনি খেয়াল করবেন যে ইউথকে আমরা রিটেইন করতে পারছি না, অনেক বড় একটা প্রবলেম। সবাই বিদেশে যেতে যাচ্ছে, সো পিপল অ্যাকচুয়ালি রিটেইন দিস পিপল খুব ভালো আমাদের দেশের জন্য। সো এটাই জাস্ট টু লেট ইউ নো। ধরনের retention is that they have to feel included in state building. জি, If they don't feel included, if they don't feel like আচ্ছা ঠিক আছে আমার ওরকম ভবিষ্যৎ আছে, that if I try to do something ওটা কোনো হবে না, মানে এখন করবো ওটা নামাজের পর। না আজানটা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে। Sorry. I'm sorry. Sorry. Yes. আপনি যেটা বলেছেন, ডেফিনেটলি এটা অ্যাক্সেস যদি তৈরি করা হয়, সব ধরনের, আমরা যেটা বলছি সব ধরনের মানুষেরাই যেন স্টেট বিল্ডিং এ অংশগ্রহণ করতে পারে। ইউজ ওয়ান অফ দ্যাম, অ্যান্ড অলসো যারা হয়তো বা মানে যাদের চিন্তা ভাবনা, মানে আমাদের উদ্দেশ্যটা তো হয়তো বা একই, ইন টার্মস অফ সে ফর এক্সাম্পল আমরা যে বললাম ডাইভার্স বাংলাদেশ, ফ্রিডম অফ স্পিচ সবার যেন থাকে, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ। এখন যদি উদ্দেশ্য এক হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে যদি মানে মানুষেরা কাজ করতে চায়, উই শুড অ্যালাউ দেম টু হ্যাভ দ্যাট অপরচুনিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস। এটাই তো আপনি বলতে চাচ্ছেন। সো ওটা যদি প্ল্যাটফর্মটা করা হয়, দেওয়া হয় সুযোগ সুবিধা, তাহলে তো মানে আই থিঙ্ক ইটস বেনিফিশিয়াল ফর এভরিওয়ান রিয়েলি। আমার মনে হয় একটা জায়গাতে আপনার কাজ করার সুযোগ আছে। দেখি আপনাদের সাথে যদি কাজ করা যায়, কিন্তু একসাথে মিলেই কাজ করতে লাগবে, একলা তো করা সম্ভব না কিছু। সো ইনশাল্লাহ মানে যদি বলছেন হয়তো বা আমার প্ল্যাটফর্ম থাকতে পারে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মটাকে একটু যদি নিচু করে একটু বড় করতে পারে, সবাই এসে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। সো এটাই দ্যাটস দ্য গোল। কারণ বেসিক্যালি পলিটিক্যাল টপ লিডারদের যেটা হয়, তাদের আশেপাশে সাধারণ মানুষ খুব বেশি যেতে পারে না, বা এটা হয়ে যায় আসলে, সুযোগটা পাওয়া যায় না, বাইন্ডিংসটা থেকে যায়। কিন্তু ওইখানে যদি আসলে কোনো সুযোগ তৈরি করা হয়, সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি ডাইভার্সিটিটা তৈরি হয়। হ্যাঁ, নাহলে এক কেন্দ্রিক এই যে দলের যারা আছে, আপনি দেখছেন এখন একটা বাংলাদেশে আসছেন, এখন টের পাচ্ছেন সবসময় একটা লিজুর বৃত্তি বা সবসময় যে একটা প্রশংসার ভিতরে রাখা, সমালোচনাও কিন্তু আসলে গুড মানে ডিসিশন মেকিং এর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট। সমালোচনা না থাকলে ডিসিশন অনেক সময় প্রপার হয় না, সমালোচনা থাকলে এখান থেকে যে ডিসিশনটা সেটা একটা গুড ডিসিশন আসে। তো এইটা ডাইভার্সিটিটার জন্য আমার মনে হয় যে এই সুযোগটা বিএনপি, আমরা বিলিভ করি তারা এটা চেষ্টা করছে বলেই আজকে এখানে আপনি আসছেন। সো এইটা আপনি দেখতে পারেন যে এই সুযোগটা যতটা আর কি ওপেন করা যায় সাধারণ মানুষদের জন্য, যেন আপনাদের কাছে তাদের মতামতগুলো, তাদের পরামর্শগুলো, তাদের ইয়াটা পৌঁছাতে পারে সহজে। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ, মানে আপনারা যদি সাথে থাকেন তাহলে আই থিঙ্ক করা সম্ভব। যেটা কোশ্চেনটা ছিল যে আপনার প্রশ্ন, তাহলে শুনে ওনাদের কাছে যেতে হবে, তারপরে হয়তো আপনারা সবাই ফুচকা জেলে পেটে খেতে পারবেন, নাহলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো আমি যেহেতু জুলাই ভিত্তিক একটা সংগঠনের সাথে আছি, আমার কোশ্চেনটা ওই রিলেটেডই, যে আমাদের জুলাই তো একটা বড় হচ্ছে ইয়ং জেনারেশন অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে ইনজিউর্ড হয়েছে। যেরকম আমাদের একটা ফ্রেন্ড বা ছোট ভাই আছে এরকম, যে খুবই ব্রাইট স্টুডেন্ট ছিল এবং কনসিস্টেন্সি ছিল তার সিজিপিএতে। হুট করে ওর এক চোখে হলো পিলেট লেগে এক চোখ নষ্ট হয়ে গেল। তো ও কি হলো, দেখা গেছে যেহেতু সে ইউজ টু না, হুট করে তার পরবর্তী সেমিস্টারে দেখা গেছে খুবই খারাপ রেজাল্ট হয়েছে। এটার কারণটা কি,
যে সে পড়ার দিকে ওইদিকে বইয়ের দিকে তাকাতে পারে না বা পড়ালেখা করতে একটু কষ্ট হয়। তো এরকম হিউজ একটা ইয়া আছে যারা চোখ হারাইছে, পা হারাইছে, হাত হারাইছে, যাদের অনেক বড় যেটা জেএনজি বলে, অথবা হলো যাদের বয়সটা একদম ইয়ং। তো তাদের নিয়ে আপনাদের কোনো প্ল্যান আছে কিনা? যে এখন দেখা গেছে, আমি মনে করি এই জায়গায় হচ্ছে এই যে এই সরকার আমরা গণঅভ্যুত্থানের সরকার বলি, তারা ওইভাবে কোনো কাজ করতে পারে না, যার কারণে দেখা গেছে যে আমি গত পরশুদিনও দেখলাম একটা ইনজিউর তার হচ্ছে স্ট্রেচার মানে ইয়াতে করে সে ইন্টারভিউ দিতে আসছে, যেটা খুবই বেদনাদায়ক। যে মানে এবং যেটার জন্য আসে সে চাকরিটা করতে সে ক্যাপাবল কিনা এটা আমার মনে হয় না যে সে ক্যাপাবল, কষ্ট করে করবে হয়তো, বাট আসছে সাহস করে। তো আমাদের হলো মনে করি নেক্সট গভর্নমেন্ট যে আসবে তার এটা নিয়ে হচ্ছে কনসার্ন থাকা উচিত। এবং আপনাদের কি প্ল্যান আছে কিনা এটা? অবশ্যই কনসার্ন আছে। আবার আমরা সবাই এটার ব্যাপারে আলোচনা করি, অনেক আরো করা উচিত। আপাতত আমি যদি আপনাদের সাথে ফুচকার টেবিলে এটার ব্যাপারে একটু লেন্দি ভাবে একটু আলোচনা করতে পারি, আনসার হয়তো বা লম্বা হয়ে যেতে পারে। জি, হ্যালো, আই এম সো সরি, একটু অন্য টেবিলে যেতে হবে, সময় হচ্ছে কম। আবার কথা বলে নেবো এই দুইটা। যদি সবাই এটা নিয়ে আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। অফকোর্স আপনার প্লিজ কিছু নেই। হ্যাঁ, ধরো একটা, ধরো তুমি একটা, ধরো ওগুলা না, ওগুলা না। সরি, আমার একটু নার্ভাস লাগে এত কিছু। সরি, আপনি কি পড়েন? Fatiha Shashirkar from Independent University in Biochemistry and Biotechnology. আমার নাম নুসরাত জাহান রেশমি, আমি ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ আসার জন্য। হয়তোবা বেশি কষ্ট হয় নাই। আপনারা তো সবাই হয়তোবা ঢাকাতেই বসবাস করেন, তো আজকে সবাইকে আনা হয়েছে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করার জন্য আপনারা কেমন ঢাকা দেখতে চান ভবিষ্যতে, এখন এবং ভবিষ্যতে, মানে আপনাদের কি পরিকল্পনা, ওটাই জানতে চাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, আমি স্টার্ট করি। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের ফার্স্ট থিং ইজ এডুকেশন, অবভিয়াসলি। সো আমাদের লেজিট, আমরা কি বলবো, এডুকেশন লেভেল ডিফারেন্ট। লাইক একটা হলো বাংলা মিডিয়াম, একটা ইংলিশ মিডিয়াম, আবার মাদ্রাস মিডিয়াম, লাইক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ। এন্ড অফ দ্য ডে সবাই যখন আমরা ভার্সিটিতে যাই, সামহাও আমাদের একটু অ্যাডজাস্ট করতে হয়। সো আই থিঙ্ক একটা ফরম্যাটে এডুকেশন লেভেল আনা উচিত। আর ঢাকা শহরের জন্য স্পেসিফিকলি আপনার কি ঢাকা শহরে আই থিঙ্ক আমাদের মানে স্পেশালি মেয়েরা যারা একটু মানে স্ট্যাবলিশড হতে চায়, তো ওরা তো জব সেক্টরে থাকে। সো জব সেক্টর আর আদার জায়গায় কাইন্ড অফ বুলি টাইপের হয়, আর ওদের একটু ছোট করে দেখা হয়। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এই জিনিসটা যদি ভালো করে এটা একটু দেখা উচিত। আর বিশেষ করে স্পেশালি ঢাকার মেয়েরাই মোস্টলি সাইবার বুলিং এর শিকার হয়। সো আই থিঙ্ক ওই সাইবার বুলির যে স্টেপটা, ওইটা অত মানে স্ট্রংলি নেওয়া হয় না। তো ওইটা যদি একটু খেয়াল করা হয়, আই থিঙ্ক এটা বেটার ফর নট অনলি ঢাকা, ওভারঅল বাংলাদেশ। সো ফর মি দ্যাট। তাহলে এই দুটো জিনিসের লিঙ্ক আছে অবশ্যই, মানে সাইবার বুলিংটা হচ্ছে ওরকম মহিলাদেরকে না যখনই কিছু মত প্রকাশ করা হয় নিচু দেখানোর জন্য, তাহলে শাটিং দেম আউট পাবলিক লাইফ থেকে, ওরকম পাবলিক এরিয়া থেকে কিছু না বলার। আর আপনি যে বললেন চাকরির মধ্যেও যখন ওরকম ছোট করানো হয়, একই জিনিস, কিন্তু ওদের জিনিসটা, ওদের মানে ক্যারিয়ার পাথটাকে আরো কঠিন করা হয়, তাহলে এরকম ঠেলে 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 একদম মানে কোনো অ্যাক্সেস দেওয়া হয় না। তো মহিলাদেরকে যে পাবলিক লাইফ থেকে এরকম সরানো হচ্ছে
থ্রু বুলিং, থ্রু হ্যারাসমেন্ট, এটা চাচ্ছেন আমরা হ্যাঁ, এটা কোনোভাবে কমাতে লাগবে। অবভিয়াসলি, কারণ আমাদের এন্ড অফ দ্য ডে লাইক ছেলেরা রাইট নাও, আমাদের জেনজি জেনারেশনের ছেলেরা ওরা মানে, বাট আদার যে জেনারেশন ওনারা স্টিল ওই 90s 80s এর ভেরিয়েন্টের মধ্যে আছে, যে মেয়েদের 4 ঘরের মধ্যে থাকতে হবে, সংসারেই থাকতে হবে, বাইরে যাওয়া যাবে না। সো আই থিঙ্ক এগুলোর জন্য একটা ফরম্যাট করা উচিত, যে একটু ওটা মানে ভালো যদি মেন্টালিটি ক্রিয়েট করা যায় অ্যাটলিস্ট। মাইন্ডসেটটা পাল্টানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, আপনারা Yeah. নিশ্চয়ই দেখছেন। কিন্তু Obviously. আপনারা তাহলে ঢাকায় হয়তো বা বাংলাদেশের সাথে ঢাকার একটা ইনক্লুসিভ ঢাকা দেখতে চাচ্ছেন, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা বিভিন্ন মানে ডাইভার্স অপিনিয়ন্স নিয়ে থাকতে পারবে, পিসফুল কোএক্সিস্টেন্স থাকতে লাগবে, কিন্তু ওইটা হয়তো বা দেখছেন না আপাতত, এরকম হচ্ছে না। তো আপনাদের আর কি সাজেশনস হয়তো বা মানে কি করা যায়? Jobs for undergrads. Like, বিদেশে যেমন there's like part-time job for undergrads. মানে ওরকম ইন্টার্নশিপ মেন্টরশিপের প্রোগ্রামস অত দেখছি, না, প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের মাধ্যমে এরকম না না, আমাদের লেজিট মাস্টার্স করার পর আপনি যদি কোনো ক্যাফেতে যান, ওনাদের যদি জিজ্ঞেস করেন ধরুন ম্যানেজার বা সামথিং, ওনারা মাস্টার্স করে ক্যাফের ম্যানেজার। তো এখানে এগুলো অন্যান্য দেশে পার্ট টাইম জব অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, আর আমাদের দেশে স্টুডেন্ট যদি আমরা বলি যে অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আমরা পার্ট টাইম জব করতে চাই, ওনারা বলে যে না এক্সপিরিয়েন্স, শর্টকাট জায়গায় আমরা কি এক্সপিরিয়েন্স। তো দিস ইজ মাত্র কাইন্ড পাস রং। করে বের হয়ে তো আর কোনো এক্সপিরিয়েন্সই থাকবে না, তখন আমি কেমনে এক্সপিরিয়েন্স করে জবটা নিই? হ্যাঁ, ওই যে গ্যাপটা ফিল ইন করতে হবে। তো হয়তো বা আপনারা যদি ইউনিভার্সিটিতে থাকেন, ইউনিভার্সিটি ছুটির সময় যদি ওরকম ইন্টার্নশিপ, এরকম ইন্টেন্স ইন্টার্নশিপের যদি সুযোগ সুবিধা থাকে, আমাদেরও থাকতো, মানে ইউকে থেকে অনেক এনকারেজ করা হতো, ইউনিভার্সিটি ওরকম ফেয়ার্স হতো। সো মানে ক্যারিয়ার ফেয়ার্স এর মতো এরকম কি কিছু হয় ঢাকাতে, না হলে দেশে? কিন্তু ক্যারিয়ার ফেয়ার্স যে হয়তো বা কোম্পানিজরা এসে আপনাদের হয়তো বা কিছু ওয়ার্কশপ যদি করে, যে ইন্টারভিউ কিভাবে দিতে হয়, তাহলে কি কি সফট স্কিলস প্রয়োজন, এগুলো আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে যখন যাওয়ার পরে মানে আমরা অলমোস্ট অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি, দ্যাট টাইম আমাদের জানানো হয়। কারণ আমাদের যে স্কুল লাইফ বা কলেজ লাইফে জাস্ট পড়ালেখা ছাড়া আর কিছু শেষ। এইটা আর জিনিসটা পড়ালেখার মানে যেটা আমি শুনছি ওই যে অনেক রুট লার্নিং করা হয়, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিলস ওইভাবে থাকে না। তো জাস্ট মেমোরাইজ। তো আপনারা হয়তো বা দেখছেন মানে ওই গ্লোবালি আমরা কম্পিটিটিভ থাকতে পারছি না যদি বিদেশে মানুষেরা যায়। সো মানে আর এটাও কি দেখছেন নিশ্চয়ই ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা কলেজগুলো, ঢাকার বাহিরে যারা আছে ওটাতেও একটা গ্যাপ আছে। সো এইটা কমাতে লাগবে ডেফিনেটলি। আপনাদের কোনো আরো মানে আরো চিন্তা পরিকল্পনা for people coming from outside as well? আচ্ছা, ঢাকা in general.